अपने को जो भी इकट्ठा करता हाँ 10-5 जिन्ने मेरे को होंगे आ ਉਹਦੇ ਲਾ के वही इकट्ठे करके लोगों की मदद करने में मैं 24 घंटे हाजिर रहना। ਉਹ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक खाता ਖਿਲਾਇਆ अपना ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि मैं 500 रुपया रोज़ का पा देना हाँ। वही जब 15,000 रुपया भी इकट्ठा हो गया ਉਹਦਾ ही राशन लैके अगे परिवार करो। पहले कि मैं ITI कॉलेज के लागे भीख मंग के गुजारा करता जिहदे कि मैं अपना जगराता भी करांदा ही गरीबां लड़कियां दा विआह भी करता। और मेरे 2 ब्रदर होर ने वो अपने दुकाना करते हैं और अपना कारोबार करते हैं जो कि मेरे को न्याय ही उन्होंने स्टैंड करना रहा। पिछले दिन ही कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों भी तुहाडा जिक्र किया गया। उन्हें अपनी टीम भेजी मेरे को और सारी वीडियो बना के ले गई कि मेरा आधार कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ लैके फिर उन्होंने अगे प्रधानमंत्री तक पहुँचाया। फिर उन्होंने मेरे नाल गल की फिर उन्होंने बोलिया कि तू बहुत अच्छा काम करता। छोटा जिहा घर लिया उत्थे लोग मेरे को पैसे खोलन दे है। फिर मैं उन्होंने कहा मैं को तू टेंशन ना लै, मैं क्या हो काफ़ी चिर हो गया इस चीज़ नूं, मैं कहा तू मेरे नाल मेरे घर चल। तो फिर मैं उस करके अपने घर लगी कमरा दिता है जिहदे विच इनू हर सहूलत दी दी छोटी मोटी जिन्ना मेरे मुताबिक। बाकी इनू 2-3 टाइम खाना भी कपड़े भी मैं खुद धो के देनी है। ये इनू भी एक परिवार वांगू ही मैं रखे दा है। राजू नाल तो नहीं इदां दा कोई चक्कर लोग हिसाब तो नहीं मंगना शुरू कर देंगे आने वाले समय क्योंकि असं लिया ही नहीं अं लीडर को नहीं लिया BJP को नहीं लिया किसी को नहीं लिया देदा कि अपने को जो सानू पुछदा आई कहने आ जाओ रोड से तुहानू पता लग जाता कि मैं कितों इकट्ठे करता कितना तुम। सत श्री अकाल हमदर्द TV देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। दर्शकों अज तुहाडी मुलाकात मैं सिर्फ पंजाब दे नहीं इंडिया दे नहीं बल्कि विश्व दे एक अजिहे अमीर भिखारी दे नाल करवाउण जा रहे हैं। अमीर उस भिखारी नूं मैं इस करके कहा क्योंकि उसकी अमीरी उसका दिल है, उसका जज्बा है, उसका जुनून है। असीं इस टाइम बैठे हैं पठानकोट जिले दे विच बाज़ार दे विच बैठे हैं। इत्थे साडी नज़र एक अजिहे शख्स दे उत्ते पई जो खुद दुकाना तो या राहगीरा तो भीख मंग रहा सी। पर जदों इस नौजवान की कहानी दे वल झात मारी तो उस बारे थोड़ी जी जानकारी हासिल की तो एक बार मैनू खुद नूं हैरानी हुई। ये भी पता लग्या कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस भिखारी के चर्चे ने। क्यों ने चर्चे? साडे नाल राजू खुद ने जो पठानकोट जिले के वसनीक ने और इत्थों भीख मंग के अगे उन्होंने पैसों का की करते हैं, किवें जिंदगी जिउंदे ने। हालांकि कुदरती तौर के उत्ते परमात्मा के वल्लों थोड़ी अपंगता शरीर दे विच है, शरीर पूरी तरह काम नहीं कर पाता, पर जज्बा तो जोश जुनून इन्हां दा बहुत वड्डा है। राजू जी स्वागत करदा और तुहानूं जिस तरीके दी तस्वीरां मैं देखियां तुसीं दुकानां तो उगरा रहे सीगे, पर तुहाडे चर्चे बड़े ने। चर्चे क्यों ने, क्यों लोग राजू नूं इन्ना पसंद करते हैं? इस करके करते हैं जिहड़े लीडर लोग ने उन्हां नूं राशन मिलता है, गरीबां वास्ते डीपू मोटे आंदा है और ये कि लीटर आप ही खा लेंदे ने, इन्हां तक पहुँचदा नहीं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 10-5 ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਈਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜੇ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਢਾਕੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਮੇਰੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਰਾਜੂ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਜੋਗਾ ਸੜਕਾਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਜਾ ਘਰ ਰਹਿ ਆ ਕੇ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ITI ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਗਰਾਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਈਜੀ ਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ NGO ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50,000 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, 150 ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਮਨ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ? ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ,
ਬੜੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ PM ਮੋਦੀ ਦਾ? ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਸੀਗੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ? ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ BJP ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ BJP ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਰਾਜੂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਬਤੌਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 700 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਈਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ, ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ। 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਿਆਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਛੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ, ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਤਾ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ? ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, BJP ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ NGO ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ। NGO ਬਣ ਗਈ ਹੈ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੂ ਰੋਜ਼ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ NGO ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਾਜੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ NGO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਨੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ 50 ਫੜਾ ਜਾਣੇ, 10 ਫੜਾ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਆ ਘਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ 'ਚ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ, ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿਨ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ?
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਦਲੋਜੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15,000 ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੋ ਪੈਸੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰਾਜੂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰਾਜੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜੂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ। ਰਾਜੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਕੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਨਜੀਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪਵਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ੈੱਡ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ। ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਡ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਉੱਡ ਪਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਏ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨਜੀਓ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਰਾਜੂ ਦੀ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਬਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਐਨਜੀਓ ਦਾ, ਪਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਰਾਜੂ, ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਰਾਜੂ ਸਾਈਂ। ਰਾਜੂ ਸਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜੂ ਸਾਈਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੂ ਦਾ? ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਜੂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾ ਮਿਲ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ ਰਾਜੂ, ਕਦੀ ਆਪ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਮੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੀ NGO ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਪਠਾਨਕੋਟ।